सूरत में वाहन चालक की घोर बेदरकारी सामे आवी छे। स्कूल वेन मांथी बाळक उतरे ते पहला ज तेणे वेन चलावी दीधी अने बाळक स्कूल वेन नी नीचे आवी गयुं। तमाम लोको छे बूमाबूम करता रह्या, परंतु ड्राइवर आ वेन ने रोकी नहोतो रह्यो। आ अकस्मात में बाळकनो बचाव थयो छे, परंतु तेने पगमां अने हाथमां ईजा थई छे। पेटना भागे पण आ बाळकने ईजा थई छे। समग्र घटना पार्किंग में रहेला सीसीटीवी में कैद थई हती, जेना फूटेज सामे आव्या छे। आप जोई शको छो कि घायल बाळकने केवी रीते आसपासथी लोको दौड़ीने पहोंचे छे अने અહીંથી ઉઠાવીને સારવાર માટે લઈ જાય છે। કેવી રીતે બાળક વેનની નીચે કચડાઈ રહ્યો છે તે આપ જોઈ શકો છો। છોકરો વાનમાંથી ઉતર્યો છે હજી અને હું બૂમો પાડું છું કે છોકરો નીચે છે અને એને વાન ચાલુ કરી દીધી અને ટેક ઢસડીને ચેક સુધી લઈ ગયો। પહેલું ચડાવ્યું ટાયર, બધા બૂમો પાડે છે તો બી ઊભી નથી રાખતો। બીજું ટાયર બી એને ચડાવી દીધું। અમે એટલી બૂમો પાડી પછી એ ઊભો રહ્યો છે। स्कूल संचालकों ने जाण करी। स्कूल संचालकों पण ए ज कहे छे के वेनवाळो तमने खर्चो आपवा माटे रेडी छे। एनाथी आगळ विशेष अमे कंई नहीं करी सकीए। वलसाडना दमणमां मशाल चौक पासे एक विचित्र अकस्मात थयो। एक कार चालके स्टीयरिंग परथी काबू गुमावता कार सीधी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में घूसी गई। कार बैंकना दरवाजानी ग्रील तोड़ीने सीधी बैंक में घूसी हती। जो कि बैंकनी कार्यवाही शरू थाय ते पहला घटना बनी हती, तेना कारणे एक मोटी जानहानी टळी छे तेम कही शकाय। एक अकस्मात में मानवोने नुकसान थतुं बच्युं छे। जामनगर में भीड़भंजन मंदिर नजीक गई रात्रे एक युवक पर हुमलो थयो। हुमलाना सीसीटीवी हाल सामे आव्या छे। ईजाग्रस्त युवकनी सारवार चाली रही छे। पोलीसे तपासना चक्रो गतिमान कर्या छे। भरूच में दारू संताड़वानो एक नवो कीमियो सामे आव्यो छे। बूटलेगरना मकानमां तेणे रूमनी छतमां दारू संताड्यो हतो। ए डिविजन पोलीसे बातमीना आधारे दरोडानी कार्यवाही करी। छतनी सीलिंग में संताड़ेली 300 बोटल पोलीसे पकड़ी लीधी। पोलीसे बूटलेगर सहित 2 व्यक्तिनी धरपकड़ करी छे अने 2,33,000 नो मुद्दा माल पण पकड़ी लीधो छे। दारूबंधीना गुजरातमां पोलीस स्टेशननी सामे ज दारूनी रेलम छेल जोवा मळी। अमदावादमां पोलीस स्टेशननी सामे सतत अर्धो कलाक सुधी बियरनी छोळो उछळती रही, जेनो वीडियो सोशल मीडियामां वायरल थयो छे। अमदावादमां वेजलपुर पोलीस स्टेशन सामे ज एक बर्थडे पार्टीनुं सेलिब्रेशन करवामां आव्युं। हाथमां बियरनी बोटल लईने पोलीस स्टेशननी सामे लोको झूमता रह्या। टेबल पर 1-2 नहीं पूरी 7 केक कट करवामां आवी। सतत अर्धो कलाक सुधी बियर अने कोल्ड ड्रिंक्सना फुवारा उड्या। आ समये पोलीसे पेट्रोलिंगनी कार्यवाही चालू राखी हती। आ प्रकारनी माहिती स्थानिको आपी रह्या छे। जो के स्थानिको पण एटला डरेला छे के तेओ पोलीस फरियाद करवा माटे तैयार नथी। बनासकांठाना भाकड़ियाल गामे मोबाइलनी बेटरी फाटता एक ब्लास्ट थयो। चार्जमां मुकेल मोबाइल धड़ाकाभेर सळगी उठ्यो हतो। मोबाइल फाटवाथी घर वखरीने पण नुकसान थयुं छे। जामकंडोरणा में डायरानी मौज में गरकाव थયેલ मंत्री जयेश रादड़ियाए रूपियानो वरसाद कर्यो। लेउआ पटेल समाजे सरदार पटेलनी प्रतिमा अनावरणनो कार्यक्रम आयोजित कर्यो हतो। आ कार्यक्रम अंतर्गत योजाયેલ लोक डायरा में मंत्री जयेश रादड़िया डायरानी मौज में मस्त बनी गया। તેમણે कलाकार कीर्तिदान गढ़वी पर रूपियानो वरसाद कर्यो। उत्तर गुजरातना राजकारणमां आवेल गरमावो दिवसे ने दिवसे आग पकड़ी रह्यो छे। पहला आशा पटेल भाजपमां भળી ગયા। આ પ્રકારની વાતો વહેતી થઈ, તેની વચ્ચે હવે ફરી એકવાર કોંગ્રેસે આશાબહેન પટેલને મનાવવાના પ્રયત્ન તેજ કર્યાની વાતો સામે આવી રહી છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં આશાબહેન પટેલના વર્ચસ્વને જોતા કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ તેમને મનાવવા માટે આગળ આવ્યા છે। આશાબહેન પટેલે પણ કોંગ્રેસમાં પરત ફરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હોવાની વાતો વહેતી થઈ છે। હવે આ મામલો દિલ્હી દરબારમાં છે। કોંગ્રેસ આશાબહેનના રાજીનામા અંગે ડેમેજ કંટ્રોલ માટે મથામણ કરી રહી છે। બીજી તરફ અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે આશાબહેનના રાજીનામાથી કાર્યકર્તાઓમાં રોષ છે। પણ જે રીતે એમણે રાતોરાત નિર્ણય લીધો એના કારણે ત્યાંના સ્થાનિક કાર્યકરો પ્રજાજનોમાં ખૂબ ઉગ્ર રોષ છે અને એમણે પણ
જણાયું છે કે આવનારા સમયમાં કાર્યકરો સાથે બેસીને નિર્ણય કરશે, પણ જે પણ કાર્યકરો કે પ્રજાને વિશ્વાસ લીધા સિવાય નિર્ણય થયો છે એમાંથી લોકોમાં ખૂબ આક્રોશ છે. મહેસાણા કોંગ્રેસમાં ફરી કકળાટ સામે આવ્યો છે. કોંગ્રેસ પ્રદેશ મહામંત્રી કીર્તિસિંહ ઝાલાએ આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસના જ કેટલાક નેતાઓ કોંગ્રેસને તોડી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, તેમણે કહ્યું લોકસભામાં ભાજપ જીતે તેવા પ્રયત્ન કોંગ્રેસના નેતાઓ કરે છે. અમારા કોંગ્રેસમાં જ રહીને બીજેપીનું કામ કરતા અમુક વ્યક્તિઓ જે પાર્ટી મજબૂત થઈ રહી છે, રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં પાર્ટી જીતવા જઈ રહી છે, રાહુલજીને વડાપ્રધાન બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે આ લોકો પાર્ટીને સતત ડેમેજ કરવા માટે સતત બીજેપીના સાથે રહી અને કોંગ્રેસમાં રહીને બીજેપીનું કામ કરી રહ્યા છે. અમદાવાદના કોચરબ આશ્રમ ખાતે કોંગ્રેસે ધરણા કાર્યક્રમ આયોજિત કર્યો. મહાત્મા ગાંધીના થયેલા અપમાનના વિરોધમાં કોંગ્રેસે આ ધરણા શરૂ કર્યા છે. ધરણામાં મોટી સંખ્યામાં કોંગી કાર્યકર્તાઓ જોડાયા. ઇમરાન ખેડાવાલા, શહેર પ્રમુખ શશિકાંત પટેલ સહિતના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા. હિન્દુ મહાસભાએ પુતળા પર ગોળીઓ ચલાવી ગાંધીજીનું અપમાન કર્યું હતું. પિતાનું મહાત્મા ગાંધીનું પૂતળું બનાવીને એની પર ગોળી મારવાનું હીન કૃત્ય જે થઈ રહ્યું છે અને આ સરકાર વડાપ્રધાન મોદી એને મુખ પ્રેક્ષક તરીકે જોઈ રહ્યા છે, એ જ બતાવે છે કે આ વિચારધારા એ ગોડસેની વિચારધારાની સમર્થન કરવાવાળું શાસન આજે દેશમાં ચાલી રહ્યું છે. આજે સમગ્ર દેશ એની સામે ગુસ્સામાં છે, આક્રોશ છે અને કોંગ્રેસ પક્ષ એનો વિરોધ કરીને માગણી કરી રહ્યો છે કે આવા સંગઠનો પર તાત્કાલિક બેન મૂકવામાં આવે અને આવા કાર્યકરોને તાત્કાલિક પકડીને જેલમાં પૂરવામાં આવે. અને હવે સમાચારમાં વાત કરીશું અકસ્માત સામે આક્રોશની. રાજકોટના પંચાયત ચોકમાં કાર ચાલકે 2 વિદ્યાર્થીનીઓને અડફેટે લેવાના મામલે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ વિશાળ ન્યાય રેલીનું આયોજન કર્યું. રોષે ભરાયેલા લોકો વિદ્યાર્થીનીના ફોટો અને બેનર સાથે રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા. રેલીના પગલે પોલીસનો મોટો કાફલો પણ ખડકી દેવામાં આવ્યો રસ્તા પર. વિદ્યાર્થીઓએ રેલીથી પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો. પોલીસે એક વિદ્યાર્થીની અટકાયત પણ કરી. તો આપ બંને દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો. હાલ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે ન્યાયની માગણી સાથે, અને બીજા દ્રશ્યો છે એ સમયના જ્યારે 2 વિદ્યાર્થીનીઓને એક કારે અડફેટે લીધી હતી અને તેમના મોત થયા હતા. રાજકોટના પંચાયત ચોકમાં થોડા દિવસ પહેલા એક કાર ચાલક મહિલાએ 2 વિદ્યાર્થીનીઓને અડફેટે લીધી હતી. ચાર્મી નામની વિદ્યાર્થીનીનું મોત થયું હતું. સીસીટીવી સામે આવ્યા છે આ ઘટનાના. બંને વિદ્યાર્થીની ચાલીને જઈ રહી હતી તે દરમિયાન આ અકસ્માત થયો હતો. જોકે હજુ સુધી આ કાર ચાલક મહિલાની ધરપકડ નથી કરવામાં આવી. ત્યારે પણ તમે સ્પીડ બ્રેકરની અને અરજી આપો છો તો એ 50 હજી મારી લેખિત પોતાની સ્પીડ બ્રેકરની અરજીઓ પડેલી છે તો એ પણ એનો નિકાલ થતો નથી. ત્યારે મેઇન જે સમસ્યા છે લોકોની કે હિટ એન્ડ અને જે સીસીટીવી ફૂટેજો જે છે, સીસીટીવી કેમેરા છે, એ માત્ર શોભાના ગાંઠિયા છે. ત્યારે આ બધી સમસ્યાને લઈ અને જે પણ લોકો ગુનાહિત છે એને તાત્કાલિક ધોરણે પગલાં લેવા જોઈએ એવી આજે અમારી દીકરીઓની માંગ છે. ગુનેગારને સજા મળવી જોઈએ. અમારે ચાર્મીને ન્યાય મળવો જોઈએ. ન્યાય ન તો અમે નાણાથી આનાથી કડીથી સડે છે સજા લઈશું. એ જ અમારું કેવું છે. બીજું કાંઈ નથી. અમારો ન્યાય એ જ છે. પોકેટ મની ભરાણા કોના પોકેટમાં મની ગયા છે કે આ કેસ દબાઈ ગયો એટલી રીતે, અને ન્યૂઝપેપરમાં એનું નેમ કેમ નથી આવ્યું? અમને પેલા ન્યાય જોઈ છે અને એને તો સજા દેવડાવશું જ અમે, અને આપણું ઇન્ડિયા દેવડાવશે. એ અમને પૂરેપૂરો ટ્રસ્ટ છે. આપણો ગામડેથી આવે છે એના મમ્મી પપ્પાનું સપનું સાકાર કરવા માટે, અહીંયા બીજા શહેરમાં ભણવા માટે, અને એની સાથે કોઈ જો દુઃખદ ઘટના બને છે એના કોઈ વાંક વગર, તો એને ન્યાય મળવો જ જોઈએ. વિશાળ રેલી પોલીસ કમિશનરની કચેરી સુધી પહોંચી હતી. ટોળું પોલીસ કમિશનરની ઓફિસમાં ધસી ગયું. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ ન્યાય આપવાની રજૂઆત સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું. પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલે તમામને ન્યાય અપાવવાની કાયદાકીય કાર્યવાહીની ખાતરી આપી હતી. મુખ્ય ભૂમિકા જેને સજા થવા જોઈએ એને માટે અમે કડકમાં કડક કાયદાકીય રીતે પગલાં લેવાનો છે. આમાં વહેલું તકે
અને કોર્ટમાં કેસ ચાલે અને આમાં સારી રીતે રજૂઆત થાય, જેથી જે પ્રમાણે બનાવ બના છે આ બનાવમાં તો વિડીયો ફૂટેજ પણ સારી રીતે મળી છે, જેમાં સ્પષ્ટ થાય છે કે કેવી પ્રકાર અકસ્માત બના છે. હું માનું છું કે આમાં અમે પણ જાગૃત રહી કડક રીતે આમાં કોર્ટમાં કેસ ચાલે અને કેસમાં સારી રીતે એમાં સજા થાય એ માટે અમે સંપૂર્ણ પ્રયત્ન કરશું. પોલીસ કમિશનર કચેરીની બહાર પણ વિદ્યાર્થીઓએ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામનાર વિદ્યાર્થીનીઓના ફોટોગ્રાફ સાથે દેખાવો કર્યા. પોલીસ કમિશનર પોતે બહાર આવ્યા. તમામ વિદ્યાર્થીઓ સાથે તેમણે વાત કરી, કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવાની તેમણે ખાતરી આપી અને ત્યારબાદ આ વિદ્યાર્થીઓનો રોષ છે તે શાંત થયો હતો. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં આઉટસોર્સિંગ સફાઈ કર્મચારીઓ હડતાળ પર છે. લગભગ 200 કર્મચારીઓ તેમની માંગણીઓને લઈને હડતાળ પર છે. પડતર મુદ્દાઓ જેવા કે પગાર, રજાઓ, ફંડ સ્લીપ, વીમાની સ્લીપ અને બોનસ ના સંદર્ભમાં તેઓ સમસ્યાનું નિરાકરણ ઈચ્છે છે. કર્મચારીઓનો આક્રોશ છે કે વર્ષોની નોકરી છતાં તેમને કોઈ સુવિધા નથી મળતી. તો આ સફાઈ કર્મચારીઓની હડતાળ બાદ અહીં જે કાર્યવાહી છે તેમાં અડચણ ઊભી થતા પોલીસ કાફલો બોલાવવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે અહીંથી કેટલાક સફાઈ કર્મચારીઓની અટકાયત પણ કરી હતી. સિવિલ હોસ્પિટલમાં સફાઈ કર્મચારીઓની હડતાળના આ દ્રશ્યો. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો આપ આપની ટીવી સ્ક્રીન પર, જ્યાં સફાઈ કર્મચારીઓ હડતાળ કરીને તેમની જે માગણીઓ છે તે પરિપૂર્ણ કરવા માટે તંત્રને તેમની માગણીઓ રજૂ કરી રહ્યા છે. પગારે મને પગાર આલવાનું હોય તારો ધક્કા ખરો અઠવાડિયો દી પગાર આલતા નહીં. પગાર આલો તો પછી ક્યાં બેનને રાખતા નહીં. મારો ઘરવાળો આશુમાં હતો દાખલ, તો મેં રજા લીધી હતી તોય મને કે આ બેનને નોકરી રાખતા નહીં. પગાર લેવાથી ઝઘડીને પગાર દર મહિને પગાર ઝઘડી લઉં. અમારા ESIC ના પૈસા કાપે છે પણ એનું કોઈ પ્રૂફ નથી. કાર્ડ આપ્યું છે પણ એ કાર્ડ જ્યારે હમણાં 2-3 મહિના પહેલા હું જ પોતે એડમિટ હતી તો એ કાર્ડનો ઉપયોગ મારે જરૂર હતી એની, તો હું ગઈ એની જે ઓફિસ છે ત્યાં, તો એ લોકો એવું કીધું કે આ કાર્ડ તમારું છેલ્લા 2 વર્ષથી બંધ છે, તો એમાં પૈસા જાય છે કે નથી જતા એની બી મને કોઈ ખબર નથી. 6 વર્ષથી અમારો PF કાપે છે પણ અમારા પાસે PF નંબર નથી, કશું નથી. અમને કોઈ વસ્તુ આપતા નથી. અમારા સર્વન કરતા બી અમારી પગાર બહુ ઓછો છે. અમરેલીની ખંભાળિયાની પ્રાથમિક શાળામાં સરપંચ અને ગામ લોકોએ શાળાને તાળાબંધી કરી છે. ધોરણ 1 થી 7 વચ્ચે 4 શિક્ષકોમાંથી ફક્ત 2 શિક્ષિકા જ શાળાએ પહોંચે છે અને 2 શિક્ષિકાઓના અનિયમિત આવવાને કારણે ગામ લોકોમાં આક્રોશ છે. જેથી કરીને અનિયમિત આવનાર શિક્ષિકાઓના વિરોધમાં ગામ લોકોએ વિદ્યાર્થીઓને શાળામાંથી બહાર કાઢ્યા હતા અને શાળાની તાળાબંધી કરી હતી. ગામ લોકોનું કહેવું છે કે જિલ્લા શિક્ષણ તંત્ર ને ગેરહાજર રહેતા શિક્ષિકાઓ અંગે રજૂઆતો કરાઈ છે, ત્યારે અનિયમિત આવતી બંને શિક્ષિકાઓની બદલી થવી જોઈએ.